مستشار صاحب الجلالة سيد أندريا زراي، السيد وزير خالد ناصري، السيد السوسون حاضرين معنا، السيدة كاترين قشوش، أبناء مرحوم دكتور قشوش ياسين رضوان ميا، السادة أعضاء مكتب سيركل فرج، السادة أصدقاء وزملاء ومحبي المرحوم عبد الله قشوش، أيها الحضور الكريم، اللحظة تجعلني في وضع يصعب علي الكلام، لأنني أستحضر ليس فقط ابن عائلتي وصديقي، ولكن إنسانا شامخا، إنسانا لا يتردد في التعبير عن إنسانيته في كل مواقفه. إنه المرحوم دكتور قشوش الذي أردتم جميعا بمبادرة من أصدقائه بسيركل فرج تخصص هذه اللحظة باستحضار مناقبه بشهادتكم، واستحضار كذلك ما تشعرون به من فقدانه بينكم كأحد من الأصدقاء الذين كونوا عصامية جعلته في قلبي وحب الجميع، لنستحضر روحه الطاهرة ونقف بقراءة الفاتحة ترحما على روحه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Je céderai la parole à tous mes amis qui vont subsidiairement dire leurs mots à l'occasion de cette cérémonie. Et je voudrais à mon tour dire que Dr Pinsani, président du cercle Farage, qui a pensé à organiser cette occasion depuis déjà plus de 3 mois. Il a essayé de préparer, de contacter tous les amis de Dr Qshouch, à souligner à travers ce cercle de Dr Farage la profondeur de cet acte et qui parle des traditions d'origine qui sont sans fond humaniste, qui est la profession de la médecine, la profession médicale. Je le remercie encore une fois avec tous les membres du bureau du siècle. Je lui passe immédiatement la parole. Tfadali. الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. السيد أندريا زراي مستشار صاحب الجلالة، السيد خالد ناصري وزير حكومة صاحب الجلالة، سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، في البداية سألقي كلماتي باللغة العربية وتتليها كلمة باللغة الفرنسية. إن الأيام والشهور لن تستطيع أن تنسينا الخطب الأليم الذي حل بنا يوم 22 مارس من سنة 2014، هذا اليوم المشؤوم الذي فقدناك فيه إلى الأبد. ورغم ذلك فإنك لن تفارق عقولنا ولن تغادر قلوبنا، وستكون حاضرا في حياتنا، ولن ننساك بفعل لطفك وصيبوبتك وكفاءتك الطيبة.
إن صوتك يتردد في أذناننا ولطفك يلازمنا وطيف ابتساماتك يحوم حولنا. كيف ننسى مشاركتك في التظاهرات الثقافية وآخرها مهرجان الموسيقى الروحية الذي حصل لي شرف مشاركتك في تنظيمه في شهر يوليو 2012. وفي هذا المهرجان عبرت عن أمنية غالية لديك، وهي تنظيم رحلة إلى مدينة الصويرة للمشاركة في مهرجان نوى. كما بحث لنا بأمنية أخرى غالية أيضا، وهي بناء مستوصف في تيزنيت. وتكريما لك ووفاء لروحك فإن نادي فرج إلى جانب عدد كبير من أصدقائك عزموا على المساهمة في تعزيز البنية التحتية الصحية، وعزموا على تنظيم يوم طبي كل سنة في مدينة تيزنيت. ومن يستطيع أن ينساك أمام عطائك الزاخر وعزاؤنا فيك هو إيماننا بالله ورجاؤنا فيه أن يخبرك برحمته الواسعة إن أصدقائك لم ينسوك ويقيمون لك هذا اليوم حفل تقدير يليق بشخصيتك التي هي جزء من تراثنا الطبي. وفي الختام اسمح لي بتذكير بالتزامك وبإيمانك بوحدة الشعوب والأمم. شكرا. Maintenant, je vais vous parler en français. Alors, Monsieur le Conseil de Sa Majesté, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, je vais vous parler rapidement du cercle Faraj qui regroupe les trois promotions de la faculté de médecine de Rabat, la promotion 62, 62, 63 et 64, 65. Je vais essayer de vous faire un portrait du docteur Faraj. Beaucoup de médecins ne savent pas qui il est. Qui est donc le docteur Abdelmalek Faraj. Monsieur Faraj est né le 27 mars 1906 à Fès, dans le quartier de Rabliyin. Son père Mohamed vient de mourir du typhus et à cette époque, la maladie était endémique. Abdelmalek devient l'enfant préféré de son grand-père Mohamed, qui le fait rentrer à l'école Al-Adwa, dont il sort en 1920 avec le certificat d'études primaires. En 1921, il rentre au collège musulman de Fès. Il en sort en 1925 avec le diplôme de fin d'études secondaires et le brevet d'art classique. Pour Si Abdelmalek, sa vocation est claire. Il veut devenir médecin. Il l'a exprimé dans une rédaction française dont le sujet était profession d'avenir. Au sortir du collège, Abdelmalek exerce les fonctions de surveillant avant de pouvoir quitter Fès pour Paris grâce au conseil de Mohamed Fessi, l'appui de sa famille et le sacrifice de sa mère, et un journaliste qui est venu couvrir la guerre du Rif, Émile Dermingen. À Paris, il est installé dans la famille de ce journaliste et il obtint son baccalauréat le 11 juillet 1928. Et en juin 1935, il obtient son diplôme de médecin, exaucant son vœu d'écolier après avoir soutenu sa thèse sur les relations médicales hispano-maghrébines au XIIe siècle. Cette thèse lui vaudra de recevoir une médaille de bronze, décernée le 27 février 1936 par la faculté de médecine de Paris. Pendant son séjour d'étudiant, il a lié amitié avec d'autres Marocains, notamment Mohamed El-Fassi, Abdelkader El-Jelloul et Ahmed Balafrij. Il n'a jamais milité dans un parti politique. La médecine, c'est sa vocation première, unique et exclusive. Sa carrière au Maroc débute dans le Havre le 12 octobre 1935, où il est affecté dans la mission contre le paludisme. Le 1er novembre 1936, il est affecté au groupe sanitaire mobile de Taza, et pendant 8 ans, il effectue des consultations dans les infirmeries de Talmest, Bénident et Oudamli. Il a lutté contre les épidémies de typhus et de variole. Et en décembre 1944, il est muté à Casablanca et il lutte au dispensaire d'Ain Shaq contre le typhus, la variole et la fièvre récurrente. Le 1er janvier 1946, il est muté à Marrakech, où il exerce les fonctions de médecin traitant à l'hôpital Manchon, aujourd'hui appelé Ibn Toufri. Après 17 ans de fonction publique, le 1er novembre 1951, il se voit confier enfin la responsabilité du dispensaire Sidi Fatah Araba, qui comptait une vingtaine de médecins français pour la plupart. En décembre 1955, le docteur Faraj est nommé ministre de la Santé publique
dans le premier gouvernement Mbarek Bkay. Il appelle à ses côtés des médecins marocains, Mohamed Ben Hima, Al-Qadr Al-Araqi et Al-Abi Sharibi. Et en 1959, il a été nommé directeur de l'Institut d'hygiène de Rabat. Il doit combattre une intoxication provoquée par les huiles frelatées dans la région de Meknès. Ses efforts aboutiront à la création de l'hôpital Ayashi de Salé. Et à partir de 1962, Mohamed El-Fassi, alors recteur de l'université, l'appelle à ses côtés et lui confie le dossier de la faculté de médecine qu'il considère comme le travail le plus dur de son existence. Il aura la satisfaction d'être le premier doyen de la faculté jusqu'au 27 mars 1970, date à laquelle il est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le 10 juillet 1971 à Fès, le docteur Faraj voulait soigner un blessé, un homme armé tire, Abdelmalek Faraj est bon. Le cercle Faraj pour la culture et le développement médico-social a déjà rendu un hommage à Frère Abdelmalek Faraj. Et ceci à Rabat le samedi 25 janvier 2000. Depuis cette date, le cercle Faraj rentrait dans l'hibernation pendant 11 ans. Et avec Abdallah et d'autres amis, Cherkaoui, Bouchahab, Devico, Assouline et d'autres, nous avons ressuscité le cercle. Et en juin 2012, nous avons organisé un voyage à Fès à l'occasion des musiques sacrées. Et nous avons traité de la thèse du Dr Faraj et de relations médicales hispano-maghrébines au XIIe siècle. Pour le 50e anniversaire de la fac de médecine, Abdallah était fatigué. Il n'a pas pu participer aux festivités du 50e anniversaire et il me disait, Abdelatif, tu es capable de tout organiser. Maintenant, je vais vous dire quelques mots en hommage au docteur Abdallah Chouchou. Ni les jours, ni les mois n'arriveront à faire oublier le douloureux souvenir de cette journée du 22 mars 2014, cette terrible journée où nous t'avons perdu à jamais. Tu demeureras omniprésent dans nos pensées, dans nos cœurs et dans notre vie. On se rappellera de toi, de ta gentillesse médicale. Ta voix, tes gentillesses, ton sourire, ta participation à des manifestations culturelles, la dernière lors du festival des musiques sacrées de Fès, où j'ai eu le plaisir d'organiser avec toi cet événement en juin 2012. Lors du festival de Fès, tu as émis le vœu de construire un dispensaire à Tiznit et d'organiser un voyage Essaouira l'année d'après lors du festival de Gnawa. On va le faire, Inch'Allah. Le cercle Faraj et tes nombreux amis vont s'impliquer pour le renforcement de l'infrastructure sanitaire de Tiznit et d'organiser tous les ans une journée médicale. Tu as tellement donné, qui peut t'oublier? Notre seul soulagement est que nous sommes persuadés que tu reposes en paix. Cher Abdallah, que Dieu le Tout-Puissant t'accorde son infinie miséricorde. Tes amis ne t'ont pas oublié. Ils organisent un hommage digne de ta personnalité. Tu fais partie de notre patrimoine médical. Avant de terminer, permettez-moi de souligner ton implication pour l'union des peuples. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais d'abord remercier le Cercle Faraj et le docteur Temsamani, et vous, Cathy, et vous, chacune et chacun de ses enfants, de m'associer à cette réunion aujourd'hui. Je connaissais Abdallah depuis peu de temps, en fait. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, nous nous sommes croisés, mais nous avons été ensemble vraiment entre 2010-2011 et sa disparition. L'homme, quand nous nous sommes croisés, était porteur de ce qui aujourd'hui est tellement précieux pour chacun d'entre nous et en même temps devient malheureusement tellement rare. Abdallah était, avant d'être le médecin que beaucoup de ses collègues écriront, était un homme citoyen. C'est-à-dire que nous nous sommes parlé la première fois
en évoquant les autres. Parce qu'il se souciait beaucoup des autres, et c'était sa première qualité. Presque normal quand on est médecin, mais avec cette permanence et cette profondeur qui était la sienne quand il voulait aider. Il avait cette culture de l'altérité. Moi, j'ai souvent l'immodestie de dire qu'elle fait partie de notre ADN quand on est marocain. Que quand on est marocain et que on veut tourner le dos à cette tradition, alors on sort du cercle. Et lui était membre de ce grand club. Et il l'était naturellement, c'était son choix. Et ça n'était pas simplement un propos rhétorique ou un choix abstrait. Il l'a manifesté dans son action associative tout au long de sa vie. Je peux en témoigner même avant que nous nous soyons croisés parce que nous avons, je l'ai découvert plus tard, nous avons fréquenté le même lycée, la même école pour préparer notre baccalauréat à El Jadida. Nous n'étions pas de la même génération, il était plus jeune que moi, mais il a fait ses classes à ce moment-là avec mon jeune frère. Et lui en parlant hier, je l'ai appelé à Paris pour lui dire je vais m'associer à l'hommage qu'il a rendu à ton ami et qui est devenu le mien. Et il m'a dit, mais tu sais, il ne faut pas que les auditeurs qui seront là, ses amis qui seront réunis, croient que cette culture qui était la sienne, de l'altérité et la préoccupation qu'il avait pour les autres, elle est née de sa responsabilité de médecin. Quand nous étions au collège ensemble, il était déjà comme ça. Et nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes associés déjà à ce moment-là pour que Marocains, musulmans et juifs, déjà au collège, nous militions pour cette culture additionnée, cette culture enrichie, et cette démarche qui est celle de beaucoup d'entre nous, de résister à l'amnésie ou d'ignorer ces vents mauvais qui souvent fragilisent ou viennent s'opposer à l'action de beaucoup d'entre nous. Donc l'engagement d'Abdullah, il a été le sien depuis toujours. Et je suis sûr que Cathy, si vous l'oubliez, vous pourrez en témoigner mieux que chacun d'entre nous. Mais je tiens à le souligner parce que à mon âge, et après toutes ces années de combat, je ne me résigne toujours pas à faire en sorte que chaque fois qu'on me donne le privilège de parler à des amis, je répète et je continue et je poursuis cette démarche qui est celle de la pédagogie d'abord, mais qui est celle aussi du militant, pour dire que nous sommes chacun d'entre nous porteurs d'un message, mais ce message est aujourd'hui une responsabilité. Parce que nous sommes malheureusement dans un temps qui est celui de l'archaïsme, qui est celui de la régression, et qui est celui où nous revenons à des pratiques, à des réflexes, à des peurs qui étaient celles que l'on croyait révolues et qui nous ramènent au temps les plus obscurs. Abdullah était porteur, lui, au contraire, de ces lumières
qui nous sont tellement précieuses aujourd'hui. Donc il nous manque bien sûr en tant qu'amis, il nous manque en tant que militants, mais il nous manque aussi parce qu'il avait fait très tôt le choix de la raison. Et j'ai le souvenir que, avec toi, Daniel, à Menton, il y a 2 ans, où je recevais une médaille pour la paix, l'association dont il a été le président pendant 6 ans, pratiquement depuis sa création, la Pax Medicalis, les médecins de la paix. Il avait tenu un propos pour me remettre ce prix que je n'oublie pas. Et voilà, aujourd'hui, je l'en remercie bien évidemment, mais je lui dis aussi de là où il est que ce qu'il a, les signaux qu'il a allumés au moment où il me remettait ce prix, ben je ne les ai pas oubliés. Et ce Maroc qui était le nôtre, qui reste le nôtre, moi je le crois suffisamment grand, je le crois suffisamment enraciné dans sa vraie histoire pour que ce trésor que porte chacun d'entre nous, parce que nous sommes, moi je dis toujours, que né il y a 3000 ans, et porteur d'une histoire de 3 millénaires, je n'ai pas le droit de laisser quoi que ce soit sur le côté de la route pour dire que nous sommes dans ce pays, pour chacun d'entre nous, porteur de cette modernité qui fait défaut tout autour de nous aujourd'hui. Il a mené ce combat. Il l'a mené aussi sur une voie qui est celle de l'œcuménisme. Moi, je m'exprime ici en tant que Marocain de confession juive, mais je m'exprime simplement en tant qu'individu. Il avait cette sensibilité, peut-être aussi parce que nous sommes dans cette partie du sud du Maroc, lui est de Tiznit, moi je suis de Essaouira, mais nous partagions cette synthèse. On est vraiment très privilégiés parce que quand on est à la fois berbère, juif, arabe, et Essaouira, c'est la convergence des Chialma et des Haha, et c'est aussi un espace où le judaïsme a longtemps fleuri et s'est longtemps enrichi justement de cette convergence historique, spirituelle, géographique, spatiale. Et donc voilà, on est fait et nourri de tout cela. Et donc nous nous sommes retrouvés sur ce terrain naturellement. Ça n'était ni une posture, ni une construction, ni un choix de circonstances. On le vivait bien, on le vivait avec plaisir, et nous en partagions les émotions parce que nous en avions fait le choix et que l'on y prenait plus de plaisir. Ce Maroc auquel j'identifie Abdallah, ce Maroc est celui de la réalité. Parce que très souvent, je parcours le monde pour en expliquer à la fois la complexité et la légitimité, très souvent on nous écoute comme si c'était des propos de circonstances et que les événements nous imposent. Et j'essaie de dire que non, ça n'est pas un propos de promotion politique ou de promotion nationale, c'est un propos de vérité. Et c'est un propos qui fait le fondement de notre histoire.
histoire, de notre spécificité marocaine. Et je crois que Abdallah, quand il naturellement s'est engagé sur cette voie, et ça n'est pas par hasard, il a pris immédiatement après sa création de la présidence des médecins pour la paix. Abdallah a poursuivi cette voie, il a approfondi celle qu'il avait déjà amorcée à El Jalila, en réunissant, il était déjà militant à l'époque, les étudiants de seconde, de première et de terminale, quand ils étaient musulmans et juifs, pour leur dire il faut que l'on se réunisse. On est là sur les bancs du collège, on sent que voilà, les uns et les autres n'ont pas pris la juste mesure de cette capillarité marocaine qui traverse nos deux spiritualités, nos deux histoires, qui ne sont qu'une. Il faut organiser, rationaliser et pérenniser cette réalité parce qu'elle nous est précieuse. Ça devait être, je crois, dans les années 60, milieu des années 60. Donc ce propos tellement vrai, tellement précieux aujourd'hui, n'avait pas été tenu parce que nous étions dans l'archaïsme qui est celui qui nous environne aujourd'hui. Ceci simplement pour dire que nous sommes, en entretenant cette convergence, cette diversité, cette richesse, ce n'est pas un propos circonstanciel. Il est profond, il est le nôtre et il est le reflet de la réalité. Et j'étais très admiratif dans la démarche de Abdallah parce que il avait trouvé une sorte d'équilibre. Il vivait avec un grand confort, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas l'effort de dire je suis le médecin que je suis, avec ses qualités, avec ses responsabilités, et je suis en même temps le militant que je veux être. Et ça se passait sans démonstration, sans qu'il soit nécessaire de faire le moindre effort ou la moindre démonstration. C'était naturel. C'était grand, c'était beau. Et il est important que les générations montantes sachent que ça existe, que ça a existé. Et que, voilà, tellement formidable que les jeunes médecins d'aujourd'hui aient aussi cette réflexion humaniste, citoyenne, sociale, civique, éthique, et pourquoi pas déontologique. Je vous le dis parce que, et j'ai probablement tort, hein, mais j'espère que je me trompe. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ça se fait moins naturellement que ça ne s'est fait hier. Et c'est dommage. Et moi, en tout cas, tant que je le peux et qu'on m'en donne l'occasion, j'allume ce clignotant. Il ne faut pas que nous perdions ce que notre histoire nous a appris et ce que notre civilisation nous a légué. Parce que quand on parle du Maroc aujourd'hui, justement, et dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui, on ne doit faire preuve d'aucune frilosité pour identifier notre histoire à une grande civilisation. Parce que autour de nous, et parfois chez nous aussi,
je suis lucide, on tourne le dos à cette civilisation. Mais moi, j'ai le sentiment que la majorité de mes concitoyens, de mes compatriotes, ne sont pas masochistes. Et il n'y a aucune raison qu'ils acceptent, dans leur très grande majorité, d'être dépossédés de ce que notre histoire leur a légué. Je suis long, c'est ablatif, mais je vais terminer tout de suite, simplement pour... je crois qu'en m'entretenant ou en insistant sur ce message, je suis dans les purs, dans la ligne et dans ce que c'est ablatif, c'est Abdallah nous a laissé. Et il n'y a pas tellement de circonstances ou d'occasions où l'on puisse, dans l'intimité, sans caméra ni micro, ce sont des caméras amicales qui sont des caméras de cercle Farage, dire que, voilà, il ne faut pas baisser la garde. C'est aussi l'héritage de l'hommage qu'on peut lui rendre aujourd'hui et qu'on lui rend aujourd'hui, de cet engagement, de continuer à lui donner du sens et de réagir et voire même de résister quand cet héritage, voilà, donc la prière est là pour nous accompagner justement pour que le message passe et soit entendu. Donc je m'arrête là. Merci pour votre écoute. Cathy, vous madame et ses fils aussi. On pense beaucoup à vous bien évidemment aujourd'hui, mais voilà, on est aussi fiers avec vous de cet hommage, de ce souvenir. Et dans ce chemin qu'a tracé Abdallah, dans les prises de parole qui ont été les siennes, dans le fait que, quelles que soient les circonstances, il n'ait jamais changé de cap, c'est formidable. Et moi je vous en remercie ici et je pense beaucoup à cet héritage qu'il nous a laissé, à ce témoignage, à cette action commune. Et on n'oubliera pas et on se retrouvera peut-être aussi à Essaouira puisqu'on s'y est retrouvés déjà pour prolonger notre démarche en commun. Merci beaucoup. Des valeurs essentielles de Fanat, que nous partageons tous. Nous remercions aussi le message qu'on est bien porté pour ce qui concerne notre vie quotidienne, notre vie contemporaine, et notamment ce qu'on doit, à qui on doit faire attention pour rester fidèle avec tout ce qui nous entoure et d'être fidèle avec notre histoire et notre civilisation. C'est vraiment vous étaler au fond de ce qui est un marche. Fier de parler de Abdallah, Dr Akchouch, que tout le monde ici connaît, estime, aime, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Abdallah, Dr Akchouch. Pour moi, c'est un nom que je connais depuis toujours, un nom qui a accompagné des moments heureux dans ma jeunesse déjà, vers les années 70, et ces années troubles, lorsque ma sœur est puis mon frère Jawed, puis plus tard encore ma sœur Nouzha, ont connu le bonheur de la maternité et de la paternité. Le nom de Dr Akchouch
était synonyme de naissance heureuse, de douceur, de sécurité. Il associait et le savoir scientifique et l'humanité. Quelques années plus tard, je choisissais ma voie de devenir médecin. Puis je décidai à mon tour d'embrasser cette belle spécialité, la gynécologie. A posteriori, je me demande bien si son exemple n'a pas joué un rôle dans ce choix. Car Siadla, c'était comme un grand frère, un modèle, celui d'une personne dévouée, alliant les qualités de grandeur et d'humilité à la fois, portant haut les valeurs de la solidarité, en tout cas jamais indifférent au sort des autres. Je retrouvai Siadla longtemps après, en tant que confrère, dans les activités scientifiques, les congrès médicaux. Et je me souviens de cet homme innovant, président aux destinées de l'Association marocaine d'études de la ménopause. Il a innové, oui, car il a su associer le grand public, les femmes de la société civile, les pharmaciens et bien d'autres encore, à la recherche scientifique sur la ménopause et sa vulgarisation, pour valoriser cette étape de la vie de la femme, la ménopause, en cherchant même à inventer un nouveau mot au lieu du sinistre Sinlies, l'âge du désespoir, qui est encore malheureusement couramment en usage. Grâce à Siadla, la révolution était lancée, les médias étaient impliqués et la femme marocaine d'âge mûr cessait d'être symboliquement bafouée. Je me souviens d'une autre de ses préoccupations lorsqu'il m'a proposé de témoigner lors d'un congrès à Nice de la situation des femmes dans le monde rural, dans mon pays, de la mortalité maternelle, de la difficulté d'accès aux soins et des aspects non médicaux à prendre en compte pour améliorer la situation. L'éducation, l'eau, les routes, toutes les infrastructures indispensables pour contrer le fléau de la mortalité maternelle endurée par ces populations enclavées. Cette approche des problématiques de santé avait intéressé nos confrères du pourtour de la Méditerranée, français, maghrébins, devenus par la suite nos amis. Je pense ici à nos amis, les docteurs Michel et Florie Azoulay, au docteur Daniel Bensoussan, ici présent, et d'autres encore. Cela nous a ouvert ainsi le champ de collaboration avec eux pour de bonnes causes, telle la contribution à une paix juste au Proche-Orient avec l'association Pax Medicalis, qui était née, je pense, en 2002. Un peu plus tard, en 2005, connaissant mon engagement au sein de l'AGP, l'association des gynécologues privés, en particulier dans les caravanes mère-enfant dans le monde rural, Dr Akchouch m'invite à préparer avec lui une mission qui lui tient à cœur. Organiser une caravane médicale spécialisée en faveur des femmes de sa région natale, Tiznit et sa région. Et ce furent des jours intenses où l'effort a été couronné de succès. Plusieurs ici présents se souviennent certainement de ces moments magiques. Donc plus de 800 femmes consultées, plusieurs cas de cancer du col dépistés et pris en charge. Ce fut l'occasion aussi de découvrir cette belle région, Tiznit, bien sûr, mais aussi les villages, Rsas, Tafrao, Tsidifni, Enzi. Siadla était fière aussi de nous faire partager des moments magiques, de musique, de chansons berbères, dans un cadre traditionnel typique de sa ville. Et c'était des moments précieux. Siadla, c'était aussi
le militant, le citoyen éveillé qu'il était a toujours participé activement à nos rencontres au sein du PPS, en particulier les fameux rendez-vous de la santé, animés par Silwardi, qui était alors doyen de la faculté de médecine et actuellement ministre de la Santé. Enfin, c'est tout naturellement que Siadla accepte ensuite d'assumer le secrétariat général au SAMU social de Casablanca en 2008. Je côtoyais donc ce comité de pilotage constitué permettra une renaissance de cet établissement, le SAMU social de Casablanca, avec la tutelle de la ministre Nuzha Skli à l'époque. Je côtoyais Siadla dans cette solide équipe avec Silwardi Hossein, c'est Alaoui Azlara, c'est Amrani Zahir, sans oublier bien entendu la directrice, Dr Wafada Hous, directrice de la structure, et notre collaborateur et ami, c'est Omar Kindi. Le SAMU social de Casablanca s'occupe d'apporter une aide sociale d'urgence aux personnes en situation de rue, et cela de 3 manières. La première, c'est d'assurer un accueil permanent dans ces locaux, avec soins, nourriture, possibilité de se laver, d'avoir des vêtements, des chaussures, retrouver un peu de dignité. La deuxième mission est d'assurer un hébergement de courte durée, quelques jours à quelques semaines, pour des femmes, souvent célibataires, des enfants en situation de détresse, avec une prise en charge médicale, sociale et une aide à la réinsertion sociale. Et le troisième volet concerne des personnes à la rue. Ce sont les maraudes. Des visites sont régulièrement effectuées la nuit avec des véhicules reconnaissables au logo du SAMU social. Les équipes apportent des soins et de l'aide alimentaire, des vêtements, des couvertures dans les squats du Grand Casablanca qui ont été parfaitement identifiés. En assurant une présence dans la rue, de jour comme de nuit, le SAMU social tente à améliorer les conditions de vie des personnes vivant dans la rue, voire victimes de la rue. Siadla a porté son regard bienveillant, ses réflexions pertinentes sur la marche de ce magnifique projet. En général, il veillait au grain, toujours affable et attentif à chacun. Et les réalisations allaient bon train, multipliant par 10 les services rendus entre 2008 et 2011. Jusqu'à ce que le cours des choses nous amène à quitter cette scène-là en 2000. Siadla, tu étais devenu depuis longtemps un ami avec ton épouse Cathy. Et nous prenions tellement de plaisir à nous rencontrer, à bavarder pour refaire le monde ou écouter un peu de musique avec nos amis communs. Puisses-tu reposer en paix, Siadla. Nous garderons toujours de toi cette image du grand seigneur que tu étais, doublé du fier citoyen, dévoué et à l'écoute des autres dans le besoin. Monsieur le conseiller du roi, cher André Zoulé, Monsieur le ministre, chers amis, chère Cathy, chère Maya, cher Edman, cher Yacine, c'est dur de parler ce soir, mais je ne pouvais pas ne pas le faire. Merci Abdel Latif de m'avoir invité, merci d'avoir pensé à moi, merci pour ton accueil. Il y a quelques mois, mon ami, mon frère, Abdallah Akchous, s'en est allé dans un royaume trouver la paix qu'il a toujours, de ses voeux souhaités pour tous les hommes. Ce grand médecin, gynécologue obstétricien, dont les grandes qualités médicales sont reconnues par ses pairs entre les deux rives de la Méditerranée, a été à la tête de diverses associations médicales marocaines, a été l'organisateur de congrès de renom dans sa spécialité de gynécologie obstétrique et dans le cadre de la Société marocaine de ménopause. Courait les plus grands noms mondiaux de ces disciplines. Son ouverture aux autres, son dévouement inlassable pour la santé des femmes, l'ont amené à mener divers combats sociaux au profit de la femme marocaine et notamment de la femme déshéritée.
Mais ces qualités médicales se doublaient en toute discrétion d'un engagement politique, mais politique au sens propre et noble du terme, pour de grandes causes civilisationnelles, pour la justice entre les hommes, pour l'égalité homme-femme, mais aussi pour la paix. Le conflit israélo-palestinien le taraude. Sa défense de la cause palestinienne n'a d'égal que sa reconnaissance au droit de l'existence de l'État d'Israël. Abdallah rejoint dans les premiers jours de sa création notre association Pax Medicalis, qu'il va présider durant 6 années, avec le calme, la sagesse et l'engagement qui le caractérisait. Abdallah a permis, de par ses connaissances, son immense culture, sa douceur, au service d'un grand sens de la communication, l'organisation de rencontres pour la paix de haut niveau. Nous fûmes tous deux immédiatement signataires de la charte deux peuples, deux États, dans des frontières sûres et reconnues. Je garderai toujours de lui l'image d'un homme habité tout à la fois par les qualités de courtoisie, de tact, de savoir-vivre, un sens aigu du respect de l'autre, d'un père de famille exemplaire, attentif, si fier de sa femme, et je voudrais dire qu'il n'aurait pas pu être ce qu'il est sans sa femme, et de ses 3 enfants. À toutes ces qualités que je viens de citer, s'ajoutait celle qui est seulement donnée aux grands de cette terre, celle de visionnaire. Depuis très longtemps, et bien avant ce que l'on a appelé à tort le printemps arabe, il redoutait et annonçait les dangers de l'islamisme, et on en voit actuellement la redoutable. Son attachement à son Maroc l'a mené à vivre difficilement certaines situations d'inégalité sociale, certaines situations d'intolérance, mais sa fierté était grande envers l'histoire plurielle de son Maroc. Sa curiosité l'a conduit à de nombreuses recherches sur le terrain, de vestiges des diverses composantes culturelles du Maroc. Ne m'a-t-il pas fait découvrir tout le travail de Haïm Safrani? Cher Abdallah, tu nous manques, tu nous manqueras toujours. Il est difficile pour moi de ne plus pouvoir t'appeler pour te demander conseil, pour discuter de certaines... La trace que tu laisses sur cette terre est impérissable, c'est celle d'un grand humaniste, digne d'appartenir, comme ceux que nous avons honorés ensemble. Sœur Emmanuelle, Elie Wiesel, Izzedine Abou Elesh, André Azoulay, Latifa Benziaten, d'appartenir, je disais, aux lumières de notre temps. Merci de là-haut de continuer de nous couvrir de ta grande sagesse. جميع أعضاء مكتب الإداري أتقدم إليكم بعبارة التنويه وبالمبادرة التي قام بها نادي فرج بتكريم الراحل الدكتور عبد الله أكشوش الذي انتقل إلى عفو الله تعالى بتاريخ 22 مارس 2014. وجمعية باني تعتبر تكريم الفقيد تكريما لمدينة تيزنيت خاصة وللمنطقة عامة. وقد كان بودنا أن يتم تنظيم الحفل في مدينة تيزنيت مسقط رقص الفقيد ومستقره الأخير. إن خصال الراحل رحمه الله كثيرة ومبادراته الإنسانية والمهنية المتنوعة، وسيتذكره الأطفال الصم البكم والنساء الحوامل والنفساء وغيرهم من المرضى. حضرات السيد المحترم، لا شك أنكم تتذكرون اللقاءات التمهيدية لتأسيس جمعية باني في سنة 1997 وتتذكرون مشاركة الفقيد في تلك الاجتماعات الماراثونية والتي شاركتم فيها أنتم كذلك، إلى جانب مشاركة البروفيسور إدريس زيد التي استفدنا كثيرا من نصائحه ومن توجيهاته الغالية. وبعد تأسيس الجمعية وبعد إبرام اتفاقية بيننا وبين وزارة الصحة وبعد تنفيذ الجمعية التزاماتها كاملة ببناء مركز باني لمرضى القصور الكلوي وتجهيزه، بعد ذلك عجزت وزارة الصحة عن الوفاء بالتزامها بتعيين طبيب اختصاصي وبتعيين ممرضة، ووجد المشروع نفسه في مأزق الحقيقي وتوقف مدة.
ولكن علاقة الدكتور عبد الله أكشوش وصداقته والتقدير الذي كان يحظى به لدى زملائه الأطباء والأساتذة، تلك العلاقات كانت سببا في تجاوز المأزق. ولن ننسى أبدا، لا نحن في جمعية باني ولا المرضى المستفيدون من خدمات مركز باني لن ننسى البروفيسور ليلى بلافريج موقفها وفضلها في فتح أبواب المركز أمام المرضى، ذلك أنها ذات يوم من أيام شهر إلى مدينة تيزني وشرفتنا بزيارة هذا المركز رفقة إحدى طالباتها وهي الدكتورة نادية وزان. هذه الأخيرة قبلت التعيين في المركز والعمل فيه مدة 6 أشهر من أجل انطلاقه، ولكن ظروف العمل في المركز عملت أبناء منطقة تيزنيت حولت المؤقت إلى الدائم. إن دور الفقيه في كل ذلك دور أساس وفضله كبير، ونسأل الله تعالى أن يجزيه أحسن جزاء هو بكل ومن ساهم في المشروع. سيدي الرئيس المحترم، بصفتكم عضوا مؤسسا في جمعية باني، نرجو منكم قراءة هذه التحية في الحفل النهائي في الحفل نيابة عن رئيس الجمعية الذي لم يتمكن من الحضور شخصيا لكون موعد الحفل وافق انعقاد مكتب الجمعية ووافق نشاطا طيبا في مدينة تيزني. ونجدد لكم الشكر والتنبيه والتقدير لكم ولمكتب نادي ولجميع أعضائه، كما نجدد الدعاء لفقيه برحمته والعفو والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونتمنى لنادي فرج المجيد من التألق والتوفيق إمضاء رئيس الجمعية داني أستاذ هادي أبو بكر. Alors je disais que Madame Akchouch, ses enfants voulaient bien passer un mot de la fin de remerciement de la présence, mais pour les raisons de maman, l'émotion, pour avant. Je demande à Madame Tobias de faire le mot. Nous vous remercions tous de votre présence. Madame. Je vais reprendre la parole pour lire donc le mot qui est rédigé par Maya, par la famille, par toute la famille. Donc c'est le mot au nom de la famille Akchouch. Mesdames et messieurs, chers amis, même s'il m'est difficile de résister à l'émotion qui m'envahit en cet instant du souvenir, mais votre geste et votre présence me réconfortent et je vous remercie tous de vive voix, mesdames et messieurs, et plus particulièrement le cercle Farage et à sa tête Dr Tlemceni et l'ensemble des membres du bureau dont le siège occupé par mon défunt père est resté à ce jour vacant. Pas par manque de candidats ou de membres prêts à l'occuper, mais je pense que c'est pour garder la mémoire du Dr Akchouch encore vivace à côté des autres membres du bureau, au moins pour quelque temps. Je tiens donc à vous dire que mon père vous aime tous et qu'il vous a aimé de son vivant. Son âme reste empreinte de l'amour qu'il avait pour vous tous, empreinte de l'amour qu'il avait pour sa profession, de sa manière d'exercer la médecine, de son dévouement et son engagement envers tous les nécessiteux. C'est donc bien joyeusement que nous vous assurons de notre reconnaissance et de notre considération pour nous avoir conviés, épouses et enfants du défunt, à ce moment du souvenir. Et c'est aussi bien tristement que nous commémorons avec vous aujourd'hui, au cercle Farage, le souvenir d'un être cher qui nous a quittés. La disparition a beau être une issue logique, une fatalité douloureuse, mais les liens affectifs que notre défunt père avait pu nouer tout au long de sa vie, avec ses collègues, ses consoeurs, ses confrères, durant près de 40 ans d'exercice de la profession, ses liens avec sa famille, avec ses proches, avec sa ville natale, Tiznit, mais aussi ses liens avec ces lieux de l'engagement humain et social, à caractère médical, tel son engagement auprès du SAMU social, ou auprès de la Société royale marocaine de gynécologie obstétrique, ou de la Société marocaine de fertilité et contraception, ou de l'Association marocaine pour l'étude de la ménopause, ou son engagement auprès du cercle Farage en particulier,
mais aussi son engagement social auprès de leurs joyeuses, INSAF, Bani à Tizni, et j'en oublie sûrement. Tous ces lieux du partage et de la générosité et tous ces liens où la noblesse de l'esprit et de l'âme exprime sa grandeur sont difficiles à rompre et le souvenir d'Abdallah reste à travers ces fragments de sa vie intacte et vivace. Je sais que pour nous, les proches d'Abdallah, et pour ceux qui lui sont attachés, la peine est beaucoup plus personnelle et intime. Mais je sais maintenant que nous la partageons avec vous, car nous gardons tous en mémoire son bon souvenir et son sourire heureux lorsqu'il nous regardait. Les mots sont dérisoires face au destin. Les mots sont évasifs quand un être cher disparaît. Mais votre bonne amitié, que vous nous offrez par cette cérémonie du souvenir et que vous exprimez aujourd'hui en ce lieu hautement symbolique pour la médecine, cette profession à laquelle Dr Abdallah Akchouch a voué son existence et pour qui l'amour du métier allait de pair avec l'amour des êtres humains. Cette haute sollicitude et ces soins attentifs nous vont de ma mère, de mes frères et de toute ma famille. Comme vous le savez, mon défunt père était atteint d'une maladie grave et pendant 2 ans avant son décès, et malgré la gravité de sa maladie, il ne s'était jamais résigné à déposer les armes et à continuer son combat et n'a cessé d'exprimer sa générosité et mettre en pratique ses principes humanistes ainsi que ses désirs de cohérence et de cohésion sociale. Voie qu'il a choisie pour une société tolérante, capable d'évoluer vers le meilleur. Durant cette de tout instant à ses côtés, pour le soutenir dans ses durs moments, pour nous ressourcer de ses valeurs et nous inspirer de son engagement pour le perpétuer. Les jours passant, la maladie ne lui laissait plus assez de temps pour rédiger ses mémoires et traduire ses pensées et ses souvenirs en écrit. Mais nous avons tous compris le sens à donner à son combat. Et nous vivons avec vous aujourd'hui un moment d'engagement pour un avenir où plus d'humanité, de tolérance et de justice s'impose. Je voudrais par la même occasion rendre hommage à ma mère, Catherine, à la compagne de mon père, à la femme de valeur et d'engagement qui a toujours exprimé par sa noblesse et par sa fidélité le sens de la complicité et de l'amour inconditionnel. Non pas seulement parce qu'elle a su et pu nous éduquer aux côtés de mon défunt père, mais je la remercie pour le soutien à toute épreuve qu'elle a su lui apporter en ces moments douloureux. Je la remercie pour être restée au chevet de mon père dès le premier jour de son combat avec la maladie, jusqu'au jour de son décès, le 22 mars 2014 à Tizni. Je tiens à saluer, non sans émotion, le combat exemplaire d'une femme, d'une mère. Je tiens à saluer son courage et sa dignité face à l'adversité. Je salue son dévouement, son engagement sans faille auprès de mon père, qui n'a laissé ni à la fatigue ni au désespoir l'occasion de l'envahir ou de la décourager. Sans elle, sans sa présence rassurante, nous n'aurions jamais pu surmonter, mes frères et moi, cette douloureuse peine. Je voudrais la remercier devant vous. Chers membres du Cercle Talage, chers amis, c'est au sein de ce lieu haut en symbole, sous la coupole de la faculté de médecine, qui pour moi symbolise un lieu de bienséance et d'engagement, que nous rendons hommage à Feu Abdallah Akchouch, né homme de générosité, devenu médecin de conviction, porteur de paroles d'espérance et de responsabilité. Que tous ces bons souvenirs qu'il nous a laissés, que tous ces bons moments passés en sa compagnie nous soient à tous une consolation. Cher Abdallah, cher Père, puisses-tu croire en notre pensée